Yeah, hello everyone. Good morning. In the OSI, how many layers are present in the OSI reference model? 7. Good, 7. All of you, please put it in the chat box, or you can tell what are the 7 layers present in the OSI reference model. Application, presentation, session, transport, network, data link, physical layer. Very good. Yeah, there are mainly 7 layers in our OSI reference model. As you said, application layer, presentation layer, session layer, and transport layer, network layer, data link, and physical layer. So coming to this TCP by IP model, it first coming to the what is TCP abbreviation, IP abbreviation. IP we have already seen in our networking layer of OSI reference model, which is nothing but internet protocol, and TCP stands for transmission control protocol. So this TCP by IP model is mainly consist of 4 layers. They are application layer, transport layer, internet layer, and last one is the host to host network layer. ఈ హోస్ట్ టు హోస్ట్ నెట్వర్క్ లేయర్ ని నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ అని కూడా అంటారు, నెట్వర్క్ అప్లికేషన్ లేయర్ అని కూడా అంటారు. సో ఏంటంటే ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ లేయర్ లో 7 లేయర్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 7 లేయర్స్ లో ఫస్ట్ కంపేర్ చేసుకుంటూ చూద్దాం. అందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ లేయర్స్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ఆ 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. సో కానీ ఈ టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్ ఏం చేస్తున్నామంటే అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, ఈ 3 ఫంక్షనాలిటీస్, the functionalities of these 3 layers are combined and forming a single layer that we are calling it as an application layer. So each layer functionality in detail ga next slides lo చెప్తాను. సో జస్ట్ కంపారిజన్ చెప్తున్నా. అందులో ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ మోడల్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఎలా ఉందో that is similar, totally same. Transport layer is transport layer only. Then network layer. So in OSI reference model, we are calling it as a network layer, but that network layer, we are naming it as a internet layer in this TCP by IP model. Other than that, entire functionality is same. So network layer చేసే functionality internet layer చేస్తుంది. At last, OSI reference model లో ఇంకా last 2 layers ఏంటి, remaining layers? Come on. Everyone. Data link and physical layer. Yeah, data link and physical layer. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ డేటా లింక్ లేయర్ అండ్ ఫిజికల్ లేయర్ చేసే ఫంక్షనాలిటీని ఇంటర్కనెక్ట్ చేసి మెర్జ్ చేసేసి ఒక లేయర్ గా ఫామ్ చేస్తున్నాం. దాట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ హోస్ట్ టు హోస్ట్ నెట్వర్క్ లేయర్ ఆర్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్. సో ఇవి మెయిన్లీ 4 లేయర్స్, మన టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్లో ఉండే 4 లేయర్స్. ఇది కూడా ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ మోడల్ నుండే వచ్చినాం. So what can we tell is that this TCP by IP model is just actually developed in prior to the OSI model. That means OSI reference model lo unde layers unde ee layers ni develop chesam, but not all the layers of the 7 layers are equal, but we are combining into a single layer. So the functionalities of the data link and physical layer are combined into a single layer called network interface layer. ఇంకా ఫస్ట్ 3 layers వచ్చేసి అప్లికేషన్ లేయర్ అలా. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ దట్ టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్ ఈస్ implemented in prior to the OSI model. So this TCP by IP model is a actual implemented model. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మనం యూజ్ చేసేది TCP by IP మోడలే యూజ్ చేస్తాం. We are not at all going to use about the OSI reference model. OSI reference model అనేది just a reference. It's like a guideline. It's just a reference, but we are not going to use that. We are going to use only this TCP by IP model. Okay. So actual implemented model ఏంటి అంటే TCP by IP. ఇంకా కొన్ని బుక్స్ లో TCP by IP మోడల్ 5 లేయర్ అని కూడా చెప్తారు. ఆ 5 లేయర్ అని చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇట్ లాస్ట్ లేయర్ ఉంది కదా, నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్, డేటా లింక్ లేయర్, ఇంకా ఫిజికల్ లేయర్ సపరేట్ చేసేస్తారు. సో దెన్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎస్ అ 5 లేయర్. సో విల్ రీడ్ ఇట్ యాజ్ 4 లేయర్: అప్లికేషన్ లేయర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, ఇంటర్నెట్ లేయర్, అండ్ హోస్ట్ టు హోస్ట్
network layer, or we can call it as network interface layer. So is it clear, guys, about the layers? I'll tell you the functionality in next slide. Just how many layers are there, what are there, how we are deriving them from the OSI model. Please everyone put it in the chat box. As you know, I need a response to move. Okay. Sorry. Yeah, okay. Then EV protocols. First, I'll tell you the functionality of each layer. Then we'll discuss about the protocols. So TCP IP layer lo ఏముంటాయి ఇక్కడ physical layer is nothing but network interface layer. This layer, host to host network layer. ఇందులో data link layer ఉంటుంది, physical layer ఉంటుంది. సో మనం ఈ డేటా లింక్ లేయర్ అండ్ ఫిజికల్ లేయర్ చేసే ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి? డేటా లింక్ లేయర్ లో వచ్చేసి మనకి మ్యాక్ అడ్రస్ యాడ్ అవుతుంది, అండ్ ఫిజికల్ లేయర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా, లైక్ ఫ్రమ్ బిట్స్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఫిజికల్ లేయర్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా ఫ్లో కంట్రోల్, యాక్సెస్ కంట్రోల్, బిట్ కంట్రోల్, ఎర్రర్ కంట్రోల్ అవన్నీ కూడా ఈ ఫిజికల్ లేయర్ చేసే ఫంక్షన్స్. So in this network interface layer, as it is also going to consist of both physical layer and as well as data link layer, the functions of both are merged into a single layer. So ఈ రెండు layers perform చేసే functions ని ఒకటే layer perform చేస్తాయి. సో ఆ functions ఏంటి? First, MAC address add అవుద్ది. Next, transmission media. Through this only we are going to transmit from the transmitter to receiver. And then error control, flow control, access control, bit control ఇవన్నీ కూడా ఈ లేయర్ లో జరుగుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ లేయర్. సో ఈ ఇంటర్నెట్ లేయర్ ఓఎస్ఐ రెఫరెన్స్ మోడల్లో ఉన్న ఏ లేయర్ కి ఈక్వివాలెంట్ అని ఇంతకుముందే చెప్పిన కదా, విచ్ ఈస్ ద ఈక్వివాలెంట్ లేయర్ ఫర్ ద ఇంటర్నెట్ లేయర్? యా గైస్, పూజా, వినయ్. నెట్వర్క్ లేయర్. యా, నెట్వర్క్ లేయర్. సో నెట్వర్క్ లేయర్ చేసే ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అంటే అందులో ఐపీ అడ్రస్ యాడ్ అవుతుంది, ఇంకా రౌటింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో సేమ్ ఆ ఫంక్షనాలిటీయే ఈ ఇంటర్నెట్ లేయర్ లో కూడా జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ లేయర్ ఇన్ ద ఓఎస్ఐ మోడల్, అండ్ ఇట్ డిటర్మైన్స్ ద బెస్ట్ పాత్ టు ద నెట్వర్క్. సో మీన్స్ రౌటింగ్ పాత్, ఏ పాత్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే డేటా అనేది ఎఫిషియెంట్ గా వెళ్తుంది. So based on the routing table and all, this internet layer functions. And in internet layer lo IP address anna kada, so IP address enti node to node different, so node to node communication jarugutundi. So this is about the internet layer. And next, transport layer. This transport layer is same as that of transport layer present in the OSI reference model only. So ఏమీ మోడిఫికేషన్ ఉండదు, జస్ట్ అందులో చేసే ఫంక్షనాలిటీ ఇందులో చేస్తుంది. సో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఏంటి? ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ సీ రైట్, పోర్ట్ అడ్రస్ ఈస్ గెట్టింగ్ యాడెడ్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. అండ్ ఈ టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్లో ఏంటంటే మనం మెయిన్ గా ఫోకస్ చేసేది ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ పైన ఫోకస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో టీసీపీ ఇంకా యూడిపి అనే ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. ఈ టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్లో అవి యాడ్ అవుతాయి. సో వాటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు. దెన్ నెక్స్ట్, functionality of application layer. So coming to the application layer, this layer actually deals with the user side, right? So representing data to the user and encoding. Why encoding? I'm telling because this session layer adds the control bits and encodes and decodes the data, and encryption and decryption are seen by this layer only. And it also takes care about the syntax and semantics of the information that is going to be transmitted. And the application layer is user side. So ఆ 3 functionalities ఈ application layer లో జరుగుతాయి. So this is a function of each layer. Everyone, the functionality is clear? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Functionalities. యా, ఇక్కడ ఏదో మెన్షన్ చేసా, ఏంటది? యా, ఏఆర్పి అని పెట్టిన కదా. ఏఆర్పి is nothing but address resolution protocol. Next, IGMP. IGMP means Internet Group Management Protocol. ICMP, Internet Control Message Protocol, like that.
ఫంక్షనాలిటీ అర్థమైందా అందరికి? యా గైస్, ప్రణతి, గోపీనాథ్, మనీశ్రీ, మెహబూబ్, సాయితి, శ్రవణ్, విష్ణు, 47, సంధ్య, వినయ్, పూజ. ఓకే, then next is protocols. Like as I said, there are some protocols are there in every layer of the TCP/IP model because that protocol does the functionality of that layer. So ప్రతి లేయర్ కి ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ప్రోటోకాల్స్ ఓన్లీ దిస్ TCP/IP model is going to work. సో ఫస్ట్ ఏం చూద్దాం, అప్లికేషన్ లేయర్ చూద్దాం. So application layer consists of a different protocols called HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DNS. If you already OSI reference model cheppina. So just tell me the abbreviation of HTTP. Hello. HTTP. HTTP abbreviation, please. Again, I have to call your names. Yeah, Aditya, HTTP abbreviation. Hypertext Transfer Protocol. Yeah, good. And Pranati, Sandhya, good. Hypertext Transfer Protocol. The main function of this Hypertext Transfer Protocol is it allows the user to interact with the World Wide Web. So, మన World Wide Web తో interact అవ్వాలి అంటే, user interact అవ్వాలి అంటే application layer నుండి మనం use చేసే HTTP. So, through browser applications, we are going to use this HTTP. Next, coming to FTP. FTP is the File Transfer Protocol. So, File Transfer Protocol is mainly used for transmitting Pranati, File Transfer Protocol. This is mainly used for transmitting the files from one system to the another system. And Telnet. Telnet means it's a telecommunication networking protocol. It's mainly client server protocol antaru. Telnet ni client server protocol antaru. Like whenever you are working on the client and the server system tries to use your Telnet protocol, that means it is used on some of the ఏంటి నెట్ షాప్ తీసుకోండి, ఒక సర్వర్ అండ్ క్లయింట్స్ ఉండే షాప్, అలా ల్యాన్ ఒక లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ తీసుకోండి. సో అలాంటి ప్లేసెస్ లో ఈ టెల్నెట్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ దిస్ టెల్నెట్ ప్రోటోకాల్ ఇస్ బై డైరెక్షనల్. బై డైరెక్షనల్ మీన్స్ client can send the message to the server and server can send the message with information to the client at the same time. Next వచ్చేసి SMTP. SMTP is a simple mail transfer protocol. It is used for email applications. And DNS is a domain name server. Like we all know, each computer or something, each whatever we are going to type, everything is having a specific IP address, right? So through that IP address we are going to identify. And ఈ DNS ఏంటి అంటే, సపోజ్ మీరు ఒక వెబ్సైట్ తీసుకున్నారనుకోండి, www.gmail.com అనుకోండి. సో ఆ వెబ్సైట్ ఉంది, that website name you are calling it as a domain name. So by using that domain name, this domain name server automatically converts that into the IP address and మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ IP address మీరు సెట్ చేస్తున్నారో అది ఇస్తుంది. So that's the main functionality of this domain name server. And next, transport layer, TCP, UDP. ఇవి మెయిన్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఈ సెషన్ లో. సో వీటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో చెప్తాం. దెన్ నెట్వర్క్ లేయర్. So network layer is in this IP address is going to be added. We know IP means internet protocol. What is the functionality of internet protocol? Means it is used for the proper delivery of the packet to the whatever we are sending in the packets in the networking layer, network layer, that is going to be received by the receiver through this IP address protocol. Next, ARP. ARP means address resolution protocol. ఈ అడ్రస్ రెజల్యూషన్ ప్రోటోకాల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఇట్స్ జస్ట్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ డిస్కవరింగ్ లింక్ లేయర్ అడ్రస్. లింక్ లేయర్ అడ్రస్ మీన్స్ నెట్వర్క్ లేయర్ కదా ఇది. నెక్స్ట్ లేయర్ వచ్చేసి డేటా లింక్ లేయరే ఉంటుంది కదా.
సో ఆ డేటా లింక్ లేయర్ కి ఏ అడ్రస్ కి అయితే వెళ్ళాలో అది ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఏఆర్పి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాక్ ఐసిఎంపి అండ్ ఐజిఎంపి. లైక్ ఐజిఎంపి స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ గ్రూప్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్, ఇంటర్నెట్ కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్. ఇవి అంత యూస్ చెయ్యం మనము, జస్ట్ మెయిన్లీ ఐపి అండ్ ఏఆర్పి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. దెన్ నెక్స్ట్ ఈస్ లాస్ట్ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్. నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ అంటే ఇందులో ఏ లేయర్స్ ఉన్నాయి? డేటా లింక్ లేయర్ ఉంది, ఫిజికల్ లేయర్ ఉంది. సో బై యూజింగ్ both the protocols are present, అంటే డేటా లింక్ లేయర్ లో మనం OSI లో యూజ్ చేసిన ప్రోటోకాల్స్ అండ్ ఫిజికల్ లేయర్ లో ఇంకేమైనా ఉంటే అవి కలిపి ఈ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ లో యూజ్ చేస్తాం. సో మెయిన్లీ ఈథర్నెట్ ప్రోటోకాల్, టోకెన్ రింగ్ ప్రోటోకాల్, అదర్ లింక్ లేయర్ ప్రోటోకాల్స్ అంటాం. ఫస్ట్ ఈథర్నెట్ అండ్ ఇవన్నీ మెయిన్ గా నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ ఏంటి అంటే ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ సీ ఒక నెట్వర్క్ ని ఇంటర్ఫేస్ మనం కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి, ఒక నెట్వర్క్ ని ఇంకో నెట్వర్క్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. సపోజ్ మనం వైఫై కానీ అలాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేసినప్పుడు ఈథర్నెట్ పోర్ట్ అంటారు. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఒక నెట్వర్క్ ని ఇంకొక నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ దిస్ మెయిన్ ఈథర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ఈస్ ఇట్స్ లైక్ ఏ టిపికల్ ల్యాన్ టెక్నాలజీ, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ టెక్నాలజీ అంటాం ఈథర్నెట్. అండ్ ఇట్స్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఈథర్నెట్ బేస్డ్ ల్యాన్స్ కి ఎప్పుడైనా కానీ స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఈథర్నెట్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తే. అప్రాక్సిమేట్లీ 10 Mbps అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద టోకెన్ రింగ్. టోకెన్ రింగ్, in the name itself you can see that ring means the devices are connected in the form of a ring like a circle. So tokens ante in the form of tokens the data is going to be transmitted. ఇది కూడా లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ లోనే యూజ్ చేస్తారు. అండ్ దిస్ టోకెన్ సింబల్ ఈస్ ఏ అథారిటీ ఫర్ లైక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనుకుంటాం. అంటే ఒక డిసైడ్ డైరెక్షన్ లో ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి అన్నట్టు యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అదర్ లింక్ లేయర్ ప్రోటోకాల్స్, ఇంకా కూడా చాలా ఉంటాయి. అదర్ లింక్ లేయర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేటా లింక్ లేయర్ ప్రోటోకాల్స్. అవి ఏంటి అంటే లైక్ ఏముంటాయి? పాయింట్ టు పాయింట్ ప్రోటోకాల్ అనుకుంటాం. పాయింట్ టు పాయింట్ ప్రోటోకాల్ మీన్స్ ఎండ్ టు ఎండ్ కమ్యూనికేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి లైక్ హై లెవెల్ డేటా లింక్ ప్రోటోకాల్ అని, సింక్రోనస్ డేటా లింక్ ప్రోటోకాల్. Like they comes under this other link layer protocols. So this is about the TCP by IP protocols and each tokens layer. ante packets ikkada tokens ante packets no packets kaadu, because network interface layer lo manaku undedi enti data link layer plus physical layer. So data link layer lo ela untundi data in the form of frames kada. Hello Aditya, in the form of frames. So each frame we are calling it as a token. This token also consists of a information only. Akkada frames annam, ikkada tokens antunam ante. okay అర్థమైందా? ప్యాకెట్స్ అంటే నెట్వర్క్ లేయర్ కిందకి వస్తాయి అలా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రోటోకాల్స్ ఆఫ్ ది TCP by IP మోడల్. ఎవ్రీవన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. హలో, ఎనీవన్, ఎనీ డౌట్స్? అర్థమైతే అర్థమైందని చెప్పండి, అర్థం కాకపోతే కావట్లేదని చెప్పండి. స్పీడ్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా చెప్పండి. ఓకే, దెన్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ లేయర్స్ అండ్ అడ్రస్ ఇన్ TCP by IP ఇది మనం చూసిందే. సో అప్లికేషన్ లేయర్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ యూజర్ సైడ్ అడ్రస్ ఉంటుంది, ప్రాసెస్ లైక్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. దెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో వచ్చేసి పోర్ట్ అడ్రస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది, లైక్ TCP ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, UDP యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్, అండ్ SCTP మీన్స్ లైక్ స్ట్రీమ్ కంట్రోల్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రోటోకాల్. ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో యాడ్ అవుతుంది. యాజ్ వి సీన్ దట్ నెట్వర్క్ లేయర్ లో IP అడ్రస్ యాడ్ అవుతుంది. IP అడ్రస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ లాజికల్ అడ్రస్ అండ్ హోస్ట్ టు హోస్ట్ నెట్వర్క్. ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి? డేటా లింక్ లేయర్ ప్లస్ ఫిజికల్ లేయర్ ఉంటుంది. సో డేటా లింక్ లేయర్ లో ఏమో యాడ్ అవుతుంది? MAC అడ్రస్ యాడ్ అవుతుంది. సో దట్ MAC అడ్రస్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎస్ ఎ ఫిజికల్ అడ్రస్ అండ్ అండర్లైన్ ఫిజికల్ నెట్వర్క్స్, దట్ మీన్స్ ఫిజికల్ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియాస్. సో దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ లేయర్స్ అండ్ అడ్రసెస్ ఇన్ ద TCP by IP. అంటే ఏమి లేదు, ఏ లేయర్ లో ఏ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది అనేది చెప్తుంది అంతే. ఓకే, సో డెలివరీ ప్రాసెస్. సో నోడ్ టు నోడ్ డెలివరీ.
The data link layer is responsible for delivery of frames between two neighboring nodes over a link called node to node delivery. ఏం లేదు అంటే ఏంటి అంటే లాస్ట్ లేయర్ ఏముంది మనకి టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్లో లాస్ట్ లేయర్. సో నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ అంటున్నాం. ఈ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్ లో ఏముంది డేటా లింక్ లేయర్ కూడా ఉంది. ఈ డేటా లింక్ లేయర్ దేనికి రెస్పాన్సిబుల్ అంటే నోడ్ టు నోడ్ డెలివరీకి. ఇంకా ఏంటి ఇందులో మనకి మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో మ్యాక్ అడ్రస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ అ పర్మనెంట్ అడ్రస్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ పర్మనెంట్ అడ్రస్. సో వన్ అడ్రస్ టు అదర్ అడ్రస్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ because it is a data link layer. And then coming to host to host, that means in the network layer the IP address is getting added. అందులో every host is having a IP address, a separate IP address to identify. That we are calling it as a host to host delivery. And coming to the transport layer. Transport layer లో ఏంటంటే ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ ఒక డివైస్ నుండి ఇంకొక డివైస్ ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా అంటే అది కనెక్టెడా కనెక్షన్ లెస్సా అనేది జరుగుతుంది. సో అది దిస్ వన్ కనెక్షన్ లెస్ వర్సెస్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్. సో దిస్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. సో ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో ఏంటి అంటే మనం టూ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ చేయొచ్చు. ఒకటి కనెక్షన్ లెస్ కమ్యూనికేషన్, ఇంకొకటి కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ కమ్యూనికేషన్. సో మీకు రెండు ప్రోటోకాల్స్ చెప్పిన, టీసీపీ ఒకటి, యూడిపి ఒకటి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ కనెక్షన్ లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ అప్పుడు మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే యూడిపి యూజ్ చేయాలి. ఒకవేళ మీరు కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్ యూజ్ చేస్తే అప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలంటే టీసీపీ కానీ ఎస్సిటిపి కానీ యూజ్ చేయాలి. సో యూడిపి అంటే యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్, టీసీపీ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, SCTP stands for Stream Control Transmission Protocol. సో మెయిన్లీ యూడిపి అండ్ టీసీపీ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సో అసలు కనెక్షన్ లెస్ అంటే ఏంటి? సో మనం చూడొచ్చు కనెక్షన్ లెస్ అసలు ట్రాన్స్మిటర్ కి రిసీవర్ కి మనము ఫస్ట్ ఏం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయం, జస్ట్ సెండ్ చేస్తాం. అది ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి డెస్టినేషన్, జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్మిట్ అంతే. సో ఫర్ సెండింగ్ ది డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ నో నీడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎనీ కనెక్షన్. మనం ఏ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయం. అండ్ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ ప్యాకెట్స్ ఏదైనా ఉండని. కనెక్షన్ లెస్ అన్నారు కాబట్టి మనము అసలు కనెక్షనే ఉండదు. కనెక్షన్ లేనప్పుడు ఒక సీక్వెన్సే ఉండదు, సీక్వెన్స్ లేనప్పుడు ఒక ఆర్డర్ అనేది ఉండదు, ఆర్డర్ లేనప్పుడు నంబరింగే ఉండదు కదా. సో అది ఇష్టం వచ్చినట్టు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఒక నంబరింగ్ 1 2 3 సీక్వెన్స్ లో ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు. సో నంబరింగ్ లేదు, ఈ సీక్వెన్స్ లేదు, అసలు కనెక్షనే లేదు. సో దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది రిసీవర్ సైడ్ కి. నెక్స్ట్ కనెక్షన్ ఉంటేనేమో సోర్స్ కి డెస్టినేషన్ కి కనెక్షన్ ఉంది, అది రిసీవ్ చేసుకుంది, అది రిసీవ్ చేసుకున్నాక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ త్రూ దట్ కనెక్షన్ వస్తుంది. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కనెక్షన్ లెస్ అప్రోచ్ దెర్ ఇస్ నో అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద రిసీవర్ సైడ్. రిసీవర్ సైడ్ నుండి ఏ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఉండదు. నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద రిసీవర్ సైడ్, ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ చూసినా కూడా నేను నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేస్తున్నా అనేది కూడా దాన్ని చెప్పదు. So there is no acknowledgement in the connectionless approach. And connection orient, so connectionless from mainly uses UDP. Next, connection oriented approach. Connection oriented means there is a dedicated path exists between the transmitter side and the receiver side. So మనం ఏదైనా డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. సో కనెక్షన్ ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామో కూడా చెప్తా నెక్స్ట్. ఒక డెడికేటెడ్ పాత్ ఉంటుంది ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ కి, లైక్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయడం, రిసీవర్ టు ట్రాన్స్మిటర్ మళ్ళీ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రావడం, అవన్నీ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ లో జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ కనెక్షన్ ఈస్ రిలీజ్డ్, దట్ మీన్స్ కనెక్షన్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అనుకో. సో ద మెయిన్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ టీసీపీ అండ్ ఎస్సిటిపి. సో ఇది కనెక్షన్ లెస్ అండ్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్. అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? అర్థమవుతుందా ఏమైనా? గైస్ ప్లీజ్ టు రెస్పాండ్ ఇన్ ది చాట్ బాక్స్. ఏమైనా అర్థం కాకుండా చెప్పండి. విష్ణు, రిషిత, మనిశ్రీ, మెహబూబ్, గోపీనాథ్, ప్రణతి, ఆదిత్య, 4U9, 47, సంధ్య, వినయ్, 4D5, వినయ్, పూజ, AF. ఓకే, రిమైనింగ్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ టు రెస్పాండ్.
So this is about the connectionless and connection oriented. సో ఫస్ట్ కనెక్షన్లెస్ లో యూడిపి ప్రోటోకాల్ గురించి యూడిపి ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తామన్నాం కదా. సో ఫస్ట్ వి లుక్ ఎట్ ద యూడిపి. సో యూడిపి అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే సింపుల్ ప్రోటోకాల్. యూడిపి అబ్రివేషన్ ఏంటి? యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్. యూడిపి ఎందులో యూజ్ చేస్తున్నాం? కనెక్షన్లెస్ అప్రోచ్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఎ కనెక్షన్లెస్ ప్రోటోకాల్. As there is no connection between the source to destination, it is unreliable, and there is no flow control, there is no error control. అసలు ఏం ఎర్రర్స్ ఉన్నా మనకి తెలియదు, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఫ్లో కంట్రోల్ అసలు ఎన్ని ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి, ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతున్నాయి కూడా మనం ఏం చేయలేం. సో సో ఇలా ఉన్నా కూడా మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే, సపోజ్ మీరు ఒక ఓన్లీ 2 ప్యాకెట్స్ లైక్ 2 ప్యాకెట్స్ కానీ 2 ఫ్రేమ్స్ కానీ ఏదైనా పంపాలి అనుకోండి, ఓన్లీ 2 ఉన్నప్పుడు మీరు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మళ్ళా అంటే ట్రాన్స్మిటర్ నుండి రిసీవర్ కి ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టి, రిసీవర్ నుండి ఓకే ఐఎమ్ రెడీ టు రిసీవ్ అని ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చి, దెన్ అప్పుడు డైరెక్ట్ పాత్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి అప్పుడు ట్రాన్స్మిట్ జరుగుతుంది. సో మీకు ఏమర్థమైంది? దెర్ ఇస్ ఎ డిలే, రైట్? So connection establishment from the transmitter to receiver, receiver to transmitter, then it is going to establish the connection. So ఒక 2 ప్యాకెట్స్ ఏ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక 2 ప్యాకెట్స్ ఏ కదా. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సెండ్ ద 2 ప్యాకెట్స్, సో రిసీవర్స్ రిసీవ్ అయినా కూడా దెర్ ఇస్ నో కంజెషన్, క్లమ్జీ ఉండదు, కంజెషన్ ఉండదు, 2 ప్యాకెట్స్ కాబట్టి ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ. సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం యూడిపి యూజ్ చేస్తాం, యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఫర్ స్మాల్ మెసేజ్, నో నీడ్ టు జనరేట్ ఎనీ కనెక్షన్. సో ఫర్ స్మాల్ మెసేజ్ మీన్స్ అలా మనకి ఏంటి, మనకి ప్రాబ్లమ్ ఏం అవ్వదు, క్లమ్సీ అవ్వదు, డేటా లాస్ అవ్వదు, లైక్ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వదు అనే థాట్స్ ఏమైనా ఉంటే, అలాంటి కేసెస్ లో స్మాలర్ మెసేజెస్ ఉంటే అప్పుడు యూడిపి అనేది యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద యూడిపి. Sorry, well-known ports used by UDP. So like ప్రతి ఒక్క ప్రోటోకాల్ కి ఒక పోర్ట్ నంబర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ యూడిపి ఇంకా టీసీపీ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ప్రోటోకాల్స్. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో పోర్ట్ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది. సో డిఫరెంట్ ఇవే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినవే కాదు, డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ పోర్ట్ అడ్రస్ ఉంటాయి. లైక్ జస్ట్ శాంపుల్ గా ఇచ్చాను అంతే. సపోజ్ పోర్ట్ అడ్రస్ 7 అంటే దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎకో ప్రోటోకాల్ అంటారు. లైక్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రింట్ రిసీవ్ డేటాగ్రామ్ బ్యాక్ టు ద సెండర్. లైక్ తెలుసు కదా ఎకో అంటే బౌన్సింగ్ బ్యాక్. సో లైక్ ఫ్రమ్ రిసీవర్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ బ్యాక్ టు ద సెండర్. నెక్స్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ 9 వచ్చింది అనుకోండి, డిస్కార్డ్. ఇఫ్ ఎనీ డిస్కార్డ్స్ ఎనీ డేటాగ్రామ్ దట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిసీవ్ చేసుకోకుండా ఒక్కసారి రిసీవ్ చేసుకుందంటే డిస్కార్డ్ చేసేస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ 11, దెన్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ఇట్స్ ఏ యూజర్ ప్రోటోకాల్. యూజర్ ప్రోటోకాల్ మీన్స్ యాక్టివ్ యూజర్. సో ఈ ప్రోటోకాల్ ఎనేబుల్ లేకపోతే దట్ యూజర్ ఇస్ నాట్ సెట్ టు బి యాక్టివ్. సో అలా. నెక్స్ట్ 13 డే టైమ్ రిటర్న్స్ ద డే టైమ్. And 53 name server. Name server is nothing but domain name server. It does the purpose of the domain name service. ఓకే, ఇవే ప్రోటోకాల్స్ కాదు, మనకి డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్. సపోజ్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లేయర్ లో చూసినా కూడా HTTP, FTP, SMTP అలా ఒక్కదానికి లైక్ 73 అని 27 అలా ఉన్నాయి. సో నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తుకు లేదు వాటి పోర్ట్ అడ్రస్, బట్ ఎవ్రీ ప్రోటోకాల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ అడ్రస్. సో ఆ పోర్ట్ అడ్రస్ వచ్చింది అంటే దట్ ఆ పోర్ట్ కి అసైన్ చేసిన ప్రోటోకాల్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది జరుగుతుంది. So these are the different ports used by the UDP. Next, UDP packets is called as a user datagrams. So adi packets e kanivandi edaina kanivandi, so oka set of information ni UDP lo user datagrams antam. So oka ippudu transport layer ki vachesi ekkanundo ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, అవి 3 కంబైన్ అయి ఉన్నాయి. కానీ సో అప్లికేషన్ లేయర్ నుండి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ కి వస్తుంది అంటే దెర్ విల్ బి ఏ హెడర్ అండ్ ప్లస్ డేటా. సో హెడర్ ఇస్ ఫర్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో ఉండే హెడర్ ఉంటుంది, డేటా కూడా ఉంటుంది.
సో ఆ హెడర్ అనేది 8 bytes ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఈస్ హ్యావింగ్ 8 bytes ఆఫ్ హెడర్. ఆ 8 bytes ఆఫ్ హెడర్ అనేది మనం స్ప్లిట్ చేస్తే సోర్స్ పోర్ట్ అడ్రస్ అండ్ source port is of the 16-bit. The total length so over 65,535. సో ఇదేం లేదు, జస్ట్ ప్రతి లేయర్ కి ఒక ఫార్మాట్ ఉన్నట్టే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ కి వచ్చే వరకు ఒక హెడర్ ఉంటుంది, డేటా ఉంటుంది. ఆ హెడర్ అనేది 8 bytes. దట్ 8 bytes is going to divide into 2 parts, source port and destination port. Source port is of 16 bits and destination port is of 16 bits. Total is 32-bit address. సో అలా ఇది అన్నమాట, లైక్ యూజర్ డేటాగ్రామ్ ఆఫ్ యూడిపి. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏం లేదు, ఒక హెడర్ ఉంటుంది, హెడర్ 8 bits ఉంటుంది. ఆ హెడర్ 8 bits 2 parts గా డివైడ్ అవుతుంది, ఒక సైడ్ సోర్స్ సైడ్, పోర్ట్ డెస్టినేషన్ సైడ్. జస్ట్ దాట్స్ ఇట్ అబౌట్ దిస్. అండ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ యూడిపి ఇదంతా మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసింది. ఇట్ ఈస్ అ కనెక్షన్ లెస్ సర్వీస్. ఇట్ మీన్స్ ఈచ్ డేటాగ్రామ్ సెంట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ డేటాగ్రామ్. అంటే ఏంటి ఇండిపెండెంట్ డేటాగ్రామ్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇది కనెక్షన్ లెస్ అని చెప్పిన కదా, కనెక్షన్ లెస్ అంటే దానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో ఇండిపెండెంట్, ఈచ్ ప్యాకెట్ తీసుకొని, ఈచ్ ఫ్రేమ్ తీసుకొని డేటా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేది ఇండిపెండెంట్ టు ఈచ్ అదర్. ఒక ప్యాకెట్ కి ఇంకొక ప్యాకెట్ కి అసలు సంబంధమే ఉండదు. అండ్ ఇంకా ట్రాన్స్మిటర్ కి రిసీవర్ కి సింక్రోనైజేషన్ కూడా ఉండదు. So each packet we are sending is an independent datagram, and there is no relationship between the different user datagram. So independent ante ade, there is no relation. And if they are coming from same source process, are going to same destination. అది ఎక్కడ నుండి అయినా కానివ్వండి, సేమ్ సోర్స్ టు సేమ్ డెస్టినేషన్ అయినా, ఎక్కడ నుండి అయినా కానీ every packet is independent datagram in UDP. So there is no connection between each other. And as it is a connectionless, I already said that it is not sequential. అంటే సీక్వెన్స్ అనేది ఒకటి ఉండదు, ఆర్డరింగ్ ఉండదు. సో ఆర్డరింగ్ లేదు అంటే నంబరింగ్ కూడా ఉండదు. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ కామన్ టు ఎవ్రీ ప్యాకెట్. నో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ నో టర్మినేషన్ ఆల్సో. అంటే ఏంటి, నో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, నో టర్మినేషన్. అసలు కనెక్షన్ స్టార్టే చేయనప్పుడు టర్మినేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఉండదు కదా. సో దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో టర్మినేషన్ ఎట్ ఆల్. And can't send stream of data and chop them into different related datagrams. So stream of data అన్నారు. స్ట్రీమ్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఏంటి, సపోజ్ ఒక ఐపీ ఏదైనా డేటా తీసుకొని 10101010, అలా ఆ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ డేటాని సెండ్ చేస్తే మనకి రావాల్సింది ఏంటి, ఏ ఆర్డర్లో సెండ్ చేస్తే అదే ఆర్డర్లో సెండ్ చేయాలి అలాంటి డేటా ఉన్నప్పుడు. కానీ ఇదేంటి కనెక్షన్ లెస్. సో మనం ఏ ఆర్డర్లో పంపిస్తే ఆ ఆర్డర్లో మనకి రాదు. సో అలాంటి కేసెస్ లో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఎ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ డేటా. జస్ట్ ఏమైనా ప్యాకెట్స్ ఉంటే, స్మాల్ మెసేజ్ సర్వీసెస్ ఉంటే అప్పుడు మనం యూడిపి వాడతాం. నెక్స్ట్, దెర్ ఇస్ నో ఫ్లో కంట్రోల్, దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ కంట్రోల్ రిటర్, అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ షార్ట్ మెసేజెస్. అండ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్, డీక్యాప్సులేషన్ కూడా విత్ ఇన్ ఐపీ డేటాగ్రామ్ జరుగుతాయి. దిస్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ యూడిపి. అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ యూడిపి. యూజెస్ ఆఫ్ యూడిపి అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, ఒక షార్ట్ మెసేజ్ ని సెండ్ చేయడానికి అంత పెద్ద కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం ఫస్ట్ మనకి లేదు. సో మనం టైం డిలే కూడా, సో ఆ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ట్రాన్స్మిటర్ కి రిసీవర్ కి కనెక్షన్ పెట్టి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకొని ఇంకా సింక్రొనైజేషన్ చేసి, దట్ ఈస్ టోటల్ టైం కన్స్యూమింగ్. సో మనం ఒకవేళ యూడిపి అనేది యూజ్ చేస్తే we can save our time. That is the first. And fast transmission అనేది జరుగుతుంది. That is the second. And remaining multicasting అని, routing updating protocols. These are the functionalities. Like మెయిన్ గా యూజెస్ అంటే ఏంటి అంటే డిలే అనేది అంతగా ఉండదు, ఫాస్ట్ ట్రాన్స్మిషన్. దట్ those two are the main uses of the UDP. Yeah. Next to TCP. First UDP అర్థమైందా లేదా చెప్పండి. Then we go for TCP. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. యూడిపి
Yeah, Pooja, Rajesh, Vinay, Sandhya, 47, 4U9, Aditya, Pranati, Gopinath, Mehboob, Manishri, Vishnu. Yeah, guys, please do respond. Vinay. Okay, Vishnu, okay. Remaining everyone, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి యూడిపి వరకు, దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద టీసీపీ. అక్క, యూడిపిలో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకపోతే రిసీవర్ కి ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే ప్రణతి, ట్రాన్స్మిటర్ ఉంది, రిసీవర్ ఉంది. సో మనకి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ నుండి రిసీవర్ సైడ్ కి అప్లికేషన్ లేయర్ టు ఫిజికల్ లేయర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ లేయర్ నుండి వయా ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా, దెన్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ద రిసీవర్ సైడ్. సో సేమ్ స్టెప్స్ ట్రాన్స్మిటర్ లేయర్ లో అప్లికేషన్ లేయర్ టు అలా డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ రిసీవర్ సైడ్ కి వస్తుంది. కాకపోతే అనేది ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది కానీ కనెక్షన్ అనేది లేదు. లేదు అనట్లేదు, ఒక ఫిజికల్ మీడియా అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది రెండింటి మధ్యలో. ఆ ఫిజికల్ మీడియా ద్వారా ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవర్ సైడ్ కి వస్తుంది. కాకపోతే ఈ కనెక్షన్ కనెక్షన్, దట్ మీన్స్ ఒక ట్రాన్స్మిటర్ కి ఒక రిసీవర్ కి సింక్రనైజ్డ్ కనెక్షన్ అనేది ఉండదు. లైక్ ఇది ఈ టైం కి సెండ్ చేస్తున్నా అని రిసీవర్ కి చెప్పదు, రిసీవర్ కూడా నేను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా అని చెప్పదు. సో దాట్ కనెక్షన్ వేర్ what time the information is going to be transmitted, in what sequence the information is going to be transmitted. సో ఈ ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ కి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు, రిసీవర్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు, జస్ట్ ఏమి ఇస్తే అది తీసుకుంటుంది అంతే. ప్రణతి, is it clear ma? There is a physical media from the physical layer but not between the transmitter end and receiver end. There is no synchronized dedicated path. Okay Pranati, yeah, this is about the UDP. Yeah, good Vinay. Next TCP. Yeah, ఇది లాస్ట్ పార్ట్, తొందరగానే వైండ్ అప్ చేస్తాను, ఎక్కువ టైం ఏం తీసుకోను. ఓకే, టీసీపీ ఫస్ట్. టీసీపీ అనేది ఏ ప్రోటోకాల్? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ప్రోటోకాల్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ప్రోటోకాల్లో టీసీపీ బై ఐపీ మోడల్లో మెయిన్లీ 2 ప్రోటోకాల్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ యూడిపి అండ్ టీసీపీ. యూడిపి we already discussed and this is a TCP, and TCP stands for Transmission Control Protocol. ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ ఇది ఎందులో యూజ్ చేస్తామని చెప్పినా, transmission control protocol is used in the connection oriented approach. So whenever you are using a connection between the transmitter and receiver side, so there is a dedicated path, virtual connection between the TCP's transmitter side and receiver side, then you are going to use a TCP. So like UDP, use port numbers. సో యూడిపిలో ఏంటి, ఇష్టం వచ్చినట్టు పంపిస్తుంది. This TCP is also based on the port numbers only. And as the connection is established between the transmitter side and receiver side, that transmitter sends a request to the receiver whenever it is transmitting data, and if the receiver receives the data, then it is also going to send an acknowledgement message back to the receiver side. So and it is also going to check about the flow control and error control through that dedicated path. And full duplex communication. Full duplex communication enti, at a time we can transmit and receive data. So like ఏంటి, ట్రాన్స్మిటర్ నుండి రిసీవర్ కి, రిసీవర్ నుండి ట్రాన్స్మిటర్ కి ఆ డెడికేటెడ్ కనెక్షన్ నుండి పాత్ నుండి ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దెన్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అండ్ రిలయబుల్ ప్రోటోకాల్స్, యాజ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్, so it is a reliable protocol also. So this is about the TCP and TCP services.
సో మెయిన్గా టీసీపీ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి అంటే అసలు ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది చెప్తుంది. మెయిన్లీ ఒక 3 ఉంటాయి ఓన్లీ. వన్ ఈస్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్, స్ట్రీమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్ అండ్ సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ బఫర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్. సో దిస్ ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ ఎందులో జరుగుతుంది? ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లోనే జరుగుతుంది. సో దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ is having a port address. Each port address, based on that port address only we are going to transmit. And ప్రతి ఒక్క దానికి అంటే సోర్స్ కి డెస్టినేషన్ కి ఏ డివైస్ కైనా పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈచ్ యాక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్. సో ఇక్కడ ఒక సెట్ ఆఫ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఇచ్చారు. సేమ్ యూడిపిలో ఎలా పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయో సో దీంట్లో కూడా పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ పోర్ట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ ప్రోటోకాల్. Suppose if the port number is 7, then it is a echo protocol. Same functionality, print a received datagram back to the sender. 9 is for discard, 11 is for user, 13 is for datetime, 20 is for FTP, file transfer protocol data. So for this is for data connection. The 21 port number is for control connection. And the simple mail transfer protocol for emailing services. This is for domain name services. Hypertext transfer protocol. So for contacting with the for communicating with the World Wide Web. So every port is having a specific port number. So ఆ port number కు ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, అదే ఫంక్షనాలిటీ జరుగుతుంది. So this we are calling it as a process to process communication. It is done by using a port number. So మనం ఆ port number యూజ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్. స్ట్రీమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్ అంటే ఏం లేదు, దీన్ని స్ట్రీమ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోటోకాల్ అంటారు. ఇంకా ఏంటి అంటే లైక్ దిస్ TCP allows the data to be delivered as a stream of bytes where the TCP they are converted into TCP each segment. సో సెగ్మెంట్ లో ఉంటుంది కదా, ఈచ్ సెగ్మెంట్ కి ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉంటుంది. సపోజ్ అప్లికేషన్ లేయర్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనుకోండి, ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో సెగ్మెంట్ లో ఉంది అనుకోండి, ఈచ్ ఒక్క సెగ్మెంట్ లో 10101010 అలా ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉంటుంది. సో ఇది కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ కదా. సపోజ్ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే దిస్ ఈస్ అ ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ రిసీవర్ సైడ్. ఓకే, ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ అండ్ రిసీవర్ సైడ్. Transmitter side and receiver side. So this transmitter side, it is a sending process, this is a receiving process. సో ఇక్కడికి ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, సెషన్ లేయర్, అవి మూడు కంబైన్ అయితే మనం TCP/IP లో అప్లికేషన్ లేయర్ అంటున్నాం. సో అక్కడ నుండి వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే సెగ్మెంట్స్ లో ఉంటుంది. ఆ సెగ్మెంట్, ఈచ్ సెగ్మెంట్ ని ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బైట్స్ లాగా మనం రిసీవర్ సైడ్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం డేటాని. సో దట్ ఈస్ ఎ స్ట్రీమ్ డెలివరీ సర్వీస్. ఇది ఎందుకు పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే because it is a connection oriented approach. There is a connection between the transmitter side and receiver side. So imaginary tube, ఇది ఒక ట్యూబ్ అనుకుంటే like through this we are going to send that stream. So this is about the stream delivery services. So last service, sending and receiving buffers. సో లైక్ ఇందులో ఏంటి అంటే ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్, రిసీవర్ సైడ్ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసే ముందు, గైస్ ఈస్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? Audible, Shravani. యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్, రిసీవర్ సైడ్ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు లైక్ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది, but there is no matching in between the transmitter end and receiver end. That means speed is not same at both the sides. So మనకి ట్రాన్స్మిటర్ అనేది ఏ స్పీడ్ తో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందో రిసీవర్ కూడా అదే స్పీడ్ తో రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సో అది అచీవ్ చేయడానికి మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే సెండింగ్ అండ్ రిసీవర్ బఫర్స్. సో స్పీడ్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం, లైక్ ట్రాన్స్మిషన్ సైడ్ స్పీడ్, రిసీవర్ సైడ్ స్పీడ్ ని మ్యాచ్ చేయడానికి మనం బఫర్స్ యూజ్ చేస్తాం.
So this is a sending and receiving buffers, because sending and receiving process may not write or read, that is may not transmit or receive the data at the same speed. So TCP needs buffer for storage. సో ఈ బఫర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎట్ ద సేమ్ స్పీడ్, ఏ స్పీడ్ తో అయితే ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుందో అదే స్పీడ్ తో రిసెప్షన్ జరుగుతుంది. సో మీరు ఒక్కసారి ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్, ఇది రిసీవర్ సైడ్. సో ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ ఒక బఫర్ ఉంటుంది, రిసీవర్ సైడ్ ఒక బఫర్ ఉంటుంది. సో ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ ఉండే బఫర్ లో చూసుకుంటే, సో యూ కెన్ సీ త్రీ కలర్స్, రైట్? One is a plain white boxes, another is a pink boxes, another is the like ash boxes. Okay, gray boxes I mean. So ఈ వైట్ బాక్సెస్, ఇక్కడ ఉన్న వైట్ బాక్సెస్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తాయంటే ఇట్ ఇస్ ఎంప్టీ లొకేషన్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో బైట్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి ఫిల్డ్ బై ద సెండింగ్ ప్రాసెస్. లైక్ నౌ ద సెండింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ సెండింగ్ ది డేటా సెక్షన్, అలా డేటా టు ది సెక్షన్. సో ఇక్కడ ఉండే ఇంకేంటి, గ్రే తీసుకోండి. గ్రే ఏంటంటే ద డేటా హ్యాస్ బిన్ సెంట్ బట్ నాట్ అక్నాలెడ్జ్డ్ బై ద సర్వర్. అంటే ఈ ట్రాన్స్మిటర్ నుండి రిసీవర్ కి డేటా అనేది సెంట్ అయింది, కాకపోతే రిసీవర్ సైడ్ నుండి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఏమీ ఇంకా రాలేదు. సో ఇఫ్ ద రిసీవర్ సైడ్ నుండి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అప్పుడు ఇది వేరే బాక్స్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ గ్రే కలర్ లో ఉన్నాయన్నీ ఏంటి, ద డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ డన్ బట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్ నాట్ రిసీవర్డ్. సో ఇక్కడ పింక్ చూసుకుంటే TCP may be able to send only this part of the section. So this pink section is only TCP by IP model is going to transmit. So ఈ వైట్ కానీ గ్రే కానీ ఇది కాదు మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసేది. సో ఈ పింక్ లో ఉన్నాయి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి. ఒకవేళ ఇవి ట్రాన్స్మిట్ అయినాక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రిసీవ్ అవ్వకపోతే అది సెంట్ లోకి వస్తుంది. వైట్ బాక్సెస్ ఆర్ ఎంప్టీ లొకేషన్స్. నెక్స్ట్ రిసీవర్ సైడ్ చూసుకుంటే ఓన్లీ టూ కలర్స్, ఐదర్ వైట్ ఆర్ ఐదర్ పింక్. సో వైట్ ఇస్ సేమ్, ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీ లొకేషన్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్ అప్. నెక్స్ట్ కలర్డ్ ఏరియా ఏంటి అంటే ఇట్ కంటైన్స్ రిసీవ్డ్ బైట్స్ దట్ కెన్ బి కన్జ్యూమ్డ్ బై ద రిసీవర్ ప్రాసెస్. అంటే ఇక్కడ నుండి సెండ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇక్కడికి రిసీవ్ అయింది అంటే అది ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది అంటే పింక్ బాక్సెస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇలా బఫర్ లాగా మనం స్టోర్ చేసుకుంటూ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిటర్ ఎండ్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది రిసీవర్ ఎండ్ సింక్రోనైజేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే ఇంతకుముందు వాటిలో ఏంటి, డేటా ట్రాన్స్మిట్ అయినవి అవ్వని అన్ని ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి. సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ నో సింక్రోనైజేషన్ ఆఫ్ ద స్పీడ్ బిట్వీన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్ అండ్ రిసీవర్ సైడ్. కానీ ఇందులో మాత్రం స్పీడ్ సింక్రోనైజేషన్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ సర్వీసెస్ offered by the TCP. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా guys? Any doubts? We're just left with only one topic. Gopinath, no. Okay, good. Remaining everyone, please to respond quickly. Okay. Next. Yeah, good. Okay. Yeah. TCP features. TCP features ఏంటి, ఫ్లో కంట్రోల్, ఎర్రర్ కంట్రోల్, కంజెషన్ కంట్రోల్. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ కనెక్షన్ వీ కెన్ కంట్రోల్ దీస్ ఆల్. అండ్ ఈ TCP లో ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ నంబరింగ్ సిస్టమ్. ఈచ్ సెగ్మెంట్ కి ఒక సీక్వెన్స్ నంబర్ ఉంటుంది, ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ నంబర్ ఉంటుంది. segment number ఎందుకు అన్నానంటే in the TCP transport layer we are transmitting the data in the form of segments, that each segment is having a two numbers mainly, that is sequence number and acknowledgement number. And byte numbers, adi aa numbers kuda random numbers between this range. Next inka detail ga chepta. Next sequence number, about the sequence number also I'll discuss, acknowledgement number also. So these are the mainly features. ఇప్పటికైతే ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్లో కంట్రోల్, ఎర్రర్ కంట్రోల్, కంజెషన్ కంట్రోల్. ఇవి త్రీ ఎందుకు అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దీస్ ఫీచర్స్. ఓకే, యా. సో ఈ ఫస్ట్ 3 పాయింట్స్ ఇక్కడ వదిలేయమన్నా కదా. సో నా ఐ విల్ టెల్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, TCP సెగ్మెంట్ ఫార్మాట్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్కి వచ్చే వరకు ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ లేయర్ నుండి వస్తుంది. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ కు ఒక స్పెసిఫిక్ అడ్రస్, ఒక హెడర్ అనేది ఉంటుంది. ఈ
ఇంకా వాట్ ఎవర్ ద డేటా రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ లేయర్ అండ్ ప్రెసెంటేషన్ లేయర్ అది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో మినిమం లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ హెడర్ ఈస్ ద 20 అండ్ మాక్సిమం వచ్చేసి 60 bytes. ఓకే, సో ఫస్ట్ 20 అన్నా కదా, సో ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 రోస్ ఉన్నాయి. దిస్ 20 ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 rows. దట్ మీన్స్ ఈచ్ రో ఈస్ కంటైన్స్ ఏ 4 bytes ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైక్ అంటే 4 bytes ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్ కేపబుల్. ఓకే, అంటే ఈ ఫస్ట్ రో 4 bytes, సెకండ్ రో 4 bytes, థర్డ్ రో 4 bytes, ఫోర్త్ రో, ఫిఫ్త్ రో, ఈ వైట్ బాక్సెస్ అన్ని 4 bytes each. Total is a 20 bytes. This is a minimum length of the header. And ఇక్కడ లాస్ట్ లో వచ్చేసి ఆప్షన్స్ అండ్ ప్యాడింగ్ అని కదా, ఈ ఆప్షన్స్ అండ్ ప్యాడింగ్ మనం అసలు యూజ్ చెయ్యము, బట్ దిస్ TCP/IP మోడల్ ప్రొవైడ్స్ అన్ ఎక్స్ట్రా ఆఫ్ 40 bytes. సో 40 bytes ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ ఆప్షన్స్ అండ్ ప్యాడింగ్. ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే ఇది అసలు మనం డిస్కస్ కూడా చెయ్యము. So the total is 20 to 60 bytes. The normally 20 bytes is a minimum, and if you include this options and padding, the total is a 60 bytes. Okay, so first row, so 4 bytes. That means 32 bits address kani, like source port address, destination port address, each of the 16 bits. Next ఏంటి ఇక్కడ 2 points అన్నారు కదా, segment number is equal to sequence number and acknowledgement number. This sequence number is a second row. This sequence number is a 32-bit number and acknowledgement number. So acknowledgement number is also 32-bit. Then fourth, window size. ఏమైనా extra information ఉంటే ఇందులో store చేసుకుంటది. This is of 16 bits. And this the header length. ఈ row లో header length 4 bits అనేవి assign చేసి పెడతారు. Next, reserved bits are 6 bits. సో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని బిట్స్ అయిపోయినాయి? ఇవి 6 bits, ఇవి 4 bits, టోటల్ 10 bits. అండ్ వాట్ ఎల్స్, దిస్ ఇస్ 16 bit, 26 bits. రిమైనింగ్ ఇంకెన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి? 32 లో 6 bits ఉన్నాయి. సో ఈ 6 bits ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా 6, URG, ACK, PSH, రీసెట్, సింక్, ఫిన్, ఇవి ఈచ్ ఆఫ్ 1 bit లెంత్ అన్నమాట. సో వీటి ఫంక్షనాలిటీస్ చెప్తాను నేను. నెక్స్ట్ రో ఇస్ చెక్సమ్. ఏమైనా ఎర్రర్ కంట్రోలింగ్ కి మనం చెక్సమ్ బిట్స్ యాడ్ చేస్తాం, రిడెండెంట్ బిట్స్. దోస్ ఆర్ ఆల్సో 16 bit. అండ్ దిస్ ఇస్ అర్జెంట్ పాయింటర్. సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ ట్రాన్స్మిషన్ మధ్యలో మీకు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సెండ్ చేయాలి అనుకోండి. ఆ టైంలో మీరు ఈ అర్జెంట్ పాయింటర్ లో ఉన్న 16 bits యూజ్ చేసుకొని మీకు ఆ టైంలో ఏం ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ట్రాన్స్మిషన్ మధ్యలో జరగాలనుకుంటున్నారో అది యూసింగ్ అర్జెంట్ పాయింటర్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద TCP సెగ్మెంట్ ఫార్మాట్. లైక్ ఇక్కడ ఉన్న URG, ACK వీటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే, లైక్ దిస్ ఈస్ ఇది TCP సెగ్మెంట్ ఫీల్డ్స్ యాజ్ ఐ డిస్కస్. ఇవన్నీ ఇంత డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్. లైక్ సోర్స్ పోర్ట్ అడ్రస్ 16 bit, డెస్టినేషన్ పోర్ట్ కూడా 16 bit, sequence number is of 32 bit and acknowledgement number is of 32 bit. Header length, fourth row లో header length వచ్చేసి 4 bits, ఇంకా రిసీవర్ బిట్స్ 6 bits, and window size is 16 bit. Normally refer window to as receiving. Okay, next checksum bits ఎన్ని? Checksum bits are 16 bits and urgent pointer is of 16 bits and valid only if urgent flag is set. అంటే మీకు ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ అర్జెంట్ ఫ్లాగ్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ URG అని ఉంది కదా, అది అర్జెంట్ ఫ్లాగ్. సో అది సెట్ అవుతేనే అప్పుడు మనం ఆ 16 bits యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్, లాస్ట్ 40 bytes అని చెప్పినా కదా, దిస్ ఈస్ ఆప్షన్స్, ఎనీ ఆప్షనల్ డేటా దట్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూస్. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి కదా, URG, ACK, PSH, రీసెట్, సింక్, ఫిన్, ఇవన్నీ 1 bit వైడ్ అనమాట. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ URG ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అర్జెంట్ ఫ్లాగ్. సో చెప్పినట్టు ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేయాలి అనుకుంటే అర్జెంట్ ఫ్లాగ్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ACK, దిస్ ఈస్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఫ్లాగ్. సో రిసీవర్ సైడ్ రిసీవ్ అయినాక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రావడానికి ఈ ఫ్లాగ్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ పుష్ ఫ్లాగ్, సో డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కనెక్షన్ రీసెట్ కి రీసెట్ ది సింక్రొనైజేషన్. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే సింక్రొనైజేషన్, ఇంకా ఫినిష్, ఇంకా పుష్, అక్నాలెడ్జ్మెంట్.
సో డేటా ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది జరగాలి అంటే ఈ సింక్రోనైజేషన్ బిట్ అనేది హై ఉండాలి, అంటే యాక్టివ్ 1. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ 1 bit 1, ఐదర్ 1 కానీ 0 కానీ ఉంటుంది. సో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ సింక్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. అండ్ ఒకవేళ కనెక్షన్ టర్మినేట్ అవ్వాలి అంటే ఫినిష్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలంటే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ పుష్, డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరగాలి అంటే పుష్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. రిమైనింగ్ మనం రేర్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో యా ఐమ్ డన్. టీసీపీ కనెక్షన్ అనేది ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామంటే లైక్, సో యాజ్ ఐ సెడ్ టీసీపీ ఇస్ ఎ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్. సో ఫస్ట్ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి, కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినాక నెక్స్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి, ఆ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ జరిగినాక మళ్ళీ కనెక్షన్ అనేది టర్మినేట్ అవ్వాలి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్. ఓకే, సో టీసీపీ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ దీని గురించి ఇది జస్ట్ పాయింట్స్. ఇది దీని యొక్క పాయింట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను, జస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. లైక్ యా ఎవ్రీవన్, యు ఆర్ విత్ మీ రైట్? ఓన్లీ 3 slides remaining, just 3 slides. See, జస్ట్ అది ఎలా జరుగుతుందో చెప్తాను అంతే. యా ఎవ్రీవన్, ఆర్ యు దేర్? Manishri, Gopinath, Pranati, Aditya, U9, T7, R4, F6, D5, Rajesh, Pooja. Okay, yeah, first, సో ఇక్కడ 3 points ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ గురించి చూద్దాం. సో టీసీపీ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యూసింగ్ 3-way హ్యాండ్ షేక్. సో ఇదంటే ఏం లేదు, ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక క్లయింట్ తీసుకోండి, నెక్స్ట్ ఇంకా సర్వర్ తీసుకోండి. రైట్ సైడ్ ఇస్ అ సర్వర్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ అ క్లయింట్. సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే నువ్వు ఏదైనా సెండ్ చేయాలి అనుకుంటున్నావు. సో నువ్వు ఏదైనా సెండ్ చేయాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ సైడ్ సర్వర్ సైడ్ కి రిక్వెస్ట్ పంపాలి. సో ఇదేంటి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కి మనం ఏ బిట్ యూజ్ చేస్తామంటే సింక్ బిట్ యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అ సింక్ బిట్. సో సింక్ బిట్ షుడ్ బి హై ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ కనెక్షన్. సో అందుకని ఇక్కడ ఎస్ అని పెట్టినాం. నెక్స్ట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కి ఏ. సో దిస్ ఇస్ ఏ. సో ఇంకేంటి అంటే సీక్వెన్స్. దిస్ ఇస్ అ సీక్వెన్స్ అడ్రస్. ఇది ఒక ర్యాండమ్ అడ్రస్ అన్నమాట. సో క్లయింట్ సైడ్ ఒక ర్యాండమ్ గా ఒక సీక్వెన్స్ అడ్రస్ 8000 అనేది జనరేట్ చేసింది, క్లయింట్ సర్వర్ కి పంపింది. సో క్లయింట్ సర్వర్ కి సెండ్ చేసినాక ఇప్పుడు సర్వర్ ఏం చేయాలి, ఇది రిసీవ్ చేసుకుంది. ఇది రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు దీనికి క్లయింట్ కి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ పంపాలి. సో ఈ క్లయింట్ దేనికోసం వెయిట్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ బైట్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్. సో ఇక్కడ 8000 ఉంది అంటే సర్వర్ ఏం పంపాలి అంటే 8001 పంపాలి. ఈ 8001 అనేది పంపితే ఇట్ అండర్స్టాండ్స్ దట్ ద రిసీవర్ ఈస్ రిసీవర్డ్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో రిసీవర్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ 8001 అవుద్ది. ఇంకా లైక్ సర్వర్ సైడ్ కూడా ఒక సీక్వెన్స్ అడ్రస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో సీక్వెన్స్ అడ్రస్ ఇస్ 15,000. ఈ 15,000 8,000 అనేవి జస్ట్ ర్యాండమ్ అడ్రసెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లయింట్ సైడ్కి వచ్చింది అనుకో. సో క్లయింట్ సైడ్ ఇక్కడ వరకు ఒకటి. ఇప్పుడు ఈ క్లయింట్ ఏం చేయాలి, రిసీవర్ నుండి దీనికి రిసీవ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనేది సెండ్ చేస్తుంది. ఇట్స్ ఎ సీక్వెన్స్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ సీక్వెన్స్ నంబర్ ఏంటి 15,000. సో 15,000 అంటే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ నంబర్ ఏముండాలి 15,001. సో acknowledgement is again sent to the server. This is how the connection is going to establish in a TCP connection. Okay, yeah, good. Next, అర్థమైందా TCP connection everyone? Yeah, good. Okay, so as I said ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్. ఈ పిక్చర్ కొంచెం క్లారిటీ లేదు, ప్లీజ్ మీ మొబైల్ కానీ ల్యాప్ కానీ ఏదైనా ఒకసారి జూమ్ చేసుకొని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే,
ఇట్ సైడ్ క్లయింట్ ఉంది, ఇట్ సైడ్ సర్వర్ ఉంది. ఇంత ముందు నేను 15,001 అని ఒక కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన. సో వన్స్ ద కనెక్షన్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, then what I have to do is I have to send the data. Data transfer has to be taken place. So first data transfer జరిగేటప్పుడు సేమ్ సీక్వెన్స్ అడ్రస్ అనేది 8,001, ఇంత ముందు రిసీవ్ చేసుకున్న అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అడ్రస్ 15,001. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఏపీ యూజ్ చేస్తాం. ఏ ఇస్ ఫర్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్, పి అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్, దట్ ఈస్ 1 bit. సో దిస్ పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి హై, అంటే 1 ఉండాలి. 1 ఉన్నప్పుడు ఏంటి, మనం డేటా అనేది రీడ్ కానీ రైట్ కానీ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ ఎనీ డేటా ఈస్ దేర్, సో దట్ డేటా వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ సైడ్. ఒకవేళ రిసీవర్ సైడ్ నుండి, సర్వర్ సైడ్ నుండి మనకు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రాకున్నా కానీ, నువ్వు ఒకవేళ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంకొక సమ్ మోర్ బైట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సెండ్ చేయాలి అనుకుంటే, యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ లైక్ సీక్వెన్స్. ఇక్కడ ఏంటి 8,001 సీక్వెన్స్ ఉంది, 8,001 to 9,000 బైట్స్ సెండ్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు ఏంటి, సీక్వెన్స్ అనేది 9,001 పెట్టుకోవాలి, బైట్స్ షుడ్ బి 9,001 to 10,000. సో ద సీక్వెన్స్ నంబర్ షుడ్ బి ఫస్ట్ బైట్ నంబర్ ఆఫ్ ది డేటా దట్ ఈస్ యువర్ ట్రాన్స్మిటింగ్. సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు 8,001 to 9,000, 9 to 10,000, ఇవి రెండు నేను ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నా. సో సర్వర్ దగ్గరికి వచ్చినాయి అనుకోండి. సో సర్వర్ నుండి మళ్ళీ క్లయింట్కి రావాలి. ఏం రావాలి, సో అక్నాలెడ్జ్మెంట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఇంక్రిమెంటెడ్. ఓకే, ఇంకా ఏంటి అంటే సర్వర్ సైడ్కి వచ్చిన తర్వాత సర్వర్ నుండి మళ్ళీ నువ్వు ఇన్ఫర్మేషన్ పంపాలి అనుకో, సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇక్కడ సర్వర్ దగ్గరకు వచ్చిన సీక్వెన్స్ అడ్రస్ ఏంటి 15,001. సో సర్వర్ ఒకవేళ ఇంకా 2,000 పంపించాలనుకుంటుంది డేటా. సో ఈ 15,001 to 17,000 అనేది ఈ సర్వర్ పంపిస్తుంది మళ్ళీ. సో ఇక్కడికి వచ్చినాక ఫైనల్లీ సీక్వెన్స్ నంబర్ విల్ బి 10,000. 10,000 మీన్స్ 10,000 ఇస్ ద సీక్వెన్స్ నంబర్. ఇక్కడ ఏంటి 10,000 వరకే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో 10,000 ఇస్ ద సీక్వెన్స్ నంబర్. ఇంకా సర్వర్ ఏం పంపింది, 17,000 వరకు పంపింది. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్ 17,001 from the client to server. This is how the data transfer is going to take place. Okay. Yeah guys, is it clear? Data transfer, మీరు ఎన్ని సీక్వెన్స్ అయినా, ఎంత డేటా అయినా పంపొచ్చు ఎట్ ఏ టైం. ఒకవేళ సర్వర్ నుండి క్లయింట్కి ఉంటే ఇంకా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకొని పంపొచ్చు. జస్ట్ ఏంటి అంటే అక్నాలెడ్జ్మెంట్ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1 whenever you are receiving and sending data. Yeah, last one. First data transfer అర్థమైందా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్తే ఈ ఒక్క స్లైడ్ తో ఎండ్ చేసేద్దాం. Yeah, everyone please to respond. Manishri, Gopinath, Pranati, Aditya, 4U97, Sandhya, Vinay. Vinay, no doubt. Okay. Remaining. Okay. Aditya, you have just joined now. ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యావు కదా. నో, ఓకే ఫైన్, అర్థమైంది కదా. ఓకే, యా లాస్ట్. సో మనం ఏంటి ఇక్కడ డేటా కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది చేసాము. సీక్వెన్స్ 8,000, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ 8,001 అలా. సో నెక్స్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఎంత డేటా పంపించాలి అనుకుంటున్నాం, సేమ్ యూజింగ్ పుష్ పి అనే దాంతో మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఇట్ లాస్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అయిపోయింది. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఏంటి, కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్ కాబట్టి మనం ఆ కనెక్షన్ ని టర్మినేట్ చేయాలి. లైక్ మనం కాల్ మాట్లాడేటప్పుడు మన కాల్ మాట్లాడడం అయిపోయినాక కాల్ కట్ చేస్తాం కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ టు టర్మినేట్ ద కనెక్షన్ ఇన్ ద TCP/IP మోడల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్మిటర్ సైడ్, లైక్ క్లయింట్ సైడ్ అండ్ సర్వర్ సైడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లయింట్ సైడ్ లో ఏంటి, మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటో తెలియాలి. ఫస్ట్ మనకి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అనేది కామన్. నెక్స్ట్ F stands for fin flag. Fin flag is nothing but finish flag. Finish flag అంటే ఏంటి, ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టర్మినేషన్ కోసం.
So if finish flag is equal to 1, then the connection terminates. So client నుండి first random sequence. So acknowledgement అనేది y. Okay. Acknowledgement and finish signal are high, logic high ఇప్పుడు. సో సర్వర్ సైడ్ కి వచ్చింది. సో సర్వర్ కూడా ఏంటి, ఇది కూడా ఒక సీక్వెన్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇది జనరేట్ చేసే సీక్వెన్స్ y అనుకుందాం. సో అక్నాలెడ్జ్మెంట్ సెండ్ చేసేటప్పుడు ఏమని చెప్పినా ఇట్ షుడ్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 1. అలా అయితేనే ఈ క్లయింట్ కి అర్థం అవుతుంది సర్వర్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంది అని. సో అని పంపాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రిసీవర్ టు ద క్లయింట్ అగైన్. సో క్లయింట్ సైడ్ కూడా అక్నాలెడ్జ్మెంట్ సెండ్ అయింది అని సర్వర్ కి తెలియాలి అంటే, సో సర్వర్ జనరేట్ చేసే సీక్వెన్స్ ఏంటి, y. So acknowledgement should be y plus 1. So again the server knows that finally the termination is break. Okay, termination అనేది like connection అనేది break అయిపోయింది. There is no connection at all now. So first ఇది terminate చేసింది, next ఇది terminate చేసింది, total acknowledgement is done, finally the connection is not there. So that means it is terminated. Okay. Yeah, this is about the TCP by IP model and TCP protocols and UDP, TCP, and how the connection is taking place between each of them. I'm done with that today's session.